بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک بہت ہی بڑا عبرت خیز اور انتہائی نصیحت امیز واقعہ ہے، جس کو خداوند قدوس نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسری خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اقدس کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر دوسری مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے ہیں، اور آپ ذوالکفل بھی کہلاتے ہیں۔ ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب کہ ان کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اور آپ کا لقب ذو الکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام کو قتل سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم آبادہ ہو گئی تھی۔ پھر یہ خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا، تم سب مر جاؤ۔ اور اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں 8 دن تک پڑی پڑی سڑنے لگی، اور بے انتہا تعفن اور بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی، اور کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس ناگہانی اور بے غور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوزے دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں،
بے शक अल्लाह ताला तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर ये वही आई कि ए हिजकिय्याह अलैहिस्सलाम, आप फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त पवस्त चढ़ गए। फिर तीसरी बार ये वही नाजिल हुई, ए हिजकिय्याह, अब ये कह दो कि ए मर्दो, खुदा के हुक्म से तुम सब उठकर खड़े हो जाओ। चुनाचे आपने ये फरमा दिया तो आपकी जुबान से ये जुमले निकलते ही 70,000 लाशें दमजदन में नागिहां ये पढ़ते हुए खड़ी हो गई कि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर दोबारा आबाद हो गए और अपनी उम्रों की मुद्दत भर जिंदा रहे। लेकिन इन लोगों पर इस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि इनकी औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाश की बदबू बराबर आती रही और ये लोग जो कपड़ा भी पहनते थे वो कफन की सूरत में हो जाता था और कब्र में जिस तरह कफन मैला हो जाता था ऐसा ही मैलापन इनके कपड़ों पर नमूदार हो जाता था। चुनाचे ये असरात आज तक इन यहूदियों में पाए जाते हैं जो इन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए। ये अजीबो गरीब वाक़या कुरान मजीद की सूरह बकरा में खुदावंद कुदूस ने इस तरह बयान फरमाया है। तर्जुमा, ए महबूब, क्या तुमने ना देखा इन्हें जो अपने घरों से निकले और वो हजारों थे, मौत के डर से तो अल्लाह ने इनसे फरमाया मर जाओ, फिर इन्हें जिंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है मगर अक्सर लोग नाशुक्र हैं। दरसे हदीस, बनी इसराइल के इस महिरुल अकूल वाक़े से मंदरजा झेल हदायत मिलती हैं। आदमी मौत के डर से भागकर अपनी जान नहीं बचा सकता, लिहाजा मौत से भागना बिल्कुल ही बेकार है। अल्लाह ताला ने जो मौत मुकर्रर फरमा दी है वो अपने वक्त पर जरूर आएगी और ना एक सेकंड अपने वक्त से पहले आ सकती है, ना एक सेकंड बाद आएगी। लिहाजा बंदों को लाजिम है कि रज़ाए इलाही पर राजी रहकर साबिर और शाकिर रहें और ख्वाह कितनी ही वबा फैले या गुमसान कारण पड़े, इत्मीनान और सकून का दामन अपने हाथ से ना छोड़ें और ये यकीन रखें कि जब तक मेरी मौत नहीं आती मुझे कोई नहीं मार सकता और ना मैं मर सकता हूँ, और जब मेरी मौत आ जाएगी तो मैं कुछ भी करूँ, मैं कहीं भी चला जाऊं, भाग जाऊं या डट कर खड़ा रहूं, मैं किसी हाल में बच नहीं सकता। इस आयत में खास तौर पर मुजाहिदीन को हिदायत की गई है कि जहाद से गुरेज करना या मैदान जंग छोड़कर भाग जाना हरगिज मौत को दफा नहीं कर सकता। लिहाजा मुजाहिदीन को मैदान जंग में दिल मजबूत करके डटे रहना चाहिए और ये यकीन रखना चाहिए कि मैं मौत के वक्त से पहले नहीं मर सकता, ना कोई मुझे मार सकता है। ये अकीदा रखने वाला उस कदर बहादुर और शेरदिल हो जाता है कि खौफ और बुज़ली कभी इसके करीब नहीं आती और इसके पाए इस्तकलाल में कभी बाल बराबर भी कोई लग्जिश नहीं आ सकती। इस्लाम का बख्शा हुआ यही वो मुकद्दस अकीदा है कि जिसकी बदौलत मुजाहिदीन इस्लाम हजारों कुफार के मुकाबला में तन्हा पहाड़ की तरह जमकर जंग करते थे, यहाँ तक कि फतह मुबीन इनके कदमों का बोसा लेती थी और वो हर जंग में मुजफ्फर व मंजूर होकर अजर अजीम और माल गनीमत की दौलत से माला माल होकर अपने घरों में इस हाल में वापस आते थे कि इनके जिस्मों पर जख्मों की कोई खराश भी नहीं होती थी और वह कुफार के दिल बादिल लश्करों का सिफाया कर देते थे। शायर मशरक ने इस मंजर की तस्वीर कशी करते हुए किसी मुजाहिद इस्लाम की जुबान से ये तराना सुनाया है कि टल ना सकते थे अगर जंग में उड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे,
نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔